If the seed dies, it is going to produce many. If it doesn't, it is only going to remain single. Now just look around you, you are going to find many Jesus over here. Who do you think Jesus is to you? Is he a miracle worker for you? Is he a prophetic person for you? Is he somebody who can only forgive your sins? No man, he's beyond that. Now what Jesus was actually meaning is this: I cleansed the leper, I healed the people, I gave eyes to the blind, I rose people from dead, I've restored people like Zacchaeus, I forgave sins. I forgave sins. The question of who am I, that is the foundation of everything. He who works his land will have abundance, but the one who chases fantasies, nothing will be there for him. But he who works his land will have abundance. No, you're not supposed to live on a chance. God wants you to live responsibly. The word ecclesia, when it is translated into English, it's called church. Is church a religious group or a government body? Today I'm going to deal with an important topic, continuation of death, sin and death on Good Friday. Today I'm going to talk about kingdom without boundaries. మరి ఆ గుడ్ ఫ్రైడే రోజు మనం ధ్యానం చేసినటువంటి మరణము పాపము అనేటువంటి అంశాన్ని కొనసాగిస్తూ మరి ప్రత్యేకంగా పరిమితులు లేని రాజ్యాన్ని గురించి ఈరోజు వివరించాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. It is a kingdom without boundary. That's what we are dealing every day with the kingdom of God. దేవునికి రాజ్యం అనగా పరిమితులు లేనటువంటి రాజ్యంతో మనం వ్యవహరిస్తున్నామని. You know, the greatest gift which God ever gave to mankind was the gift of life, as I told on Good Friday. గుడ్ ఫ్రైడే రోజు నేను పంచుకున్నట్టుగా దేవుడు మానవుడికి ఇచ్చినటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి వరం ఏంటంటే జీవము అనేటువంటి వరం. And the second greatest gift which God ever gave to mankind was death. దేవుడు మానవునికి ఇచ్చినటువంటి రెండవ శ్రేష్టమైన వరం ఏంటంటే మరణము. Pastor, how do you say death is a great gift? పాస్టర్ గారు, మరణము అంత శ్రేష్టమైన వరం అని మీరు ఎలా చెప్తారండి? Because through death you can do other things. ఎందుకంటే మరణం ద్వారా ఇంకా అనేక విషయాలు మనం చేయగలుగుతాం. What are those other things? I'll be detailing it out in the message. మరి మరణం ద్వారా మనం ఏమి చేయగలం అనేది మన వర్తమానంలో నేను వివరిస్తాను. But the most important factor that you need to understand about this paradox sentences, that the greatest gift was life and the second greatest is death. మరి ఆ అతి శ్రేష్టమైనటువంటి వరము జీవము, రెండవ శ్రేష్టమైనటువంటి వరం మరణము అన్నటువంటి మాటల్లో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్య అంశాలు is that Jesus Christ, whenever he spoke about death, he always spoke about life. యేసుప్రభువారు మరణాన్ని ఎప్పుడు ప్రస్తావించినా వెనువెంటనే జీవాన్ని ప్రస్తావించేవారు. You know, you need to understand that whenever Jesus spoke about death, and he always spoke about death most of the times. మరి చాలా సార్లు ప్రభు మరణాన్ని గురించి మాట్లాడారు. And whenever he spoke about death, he never spoke only about death, but he also spoke about life along with it. అయితే మరణాన్ని గురించి ఆయన మాట్లాడినప్పుడు కేవలం మరణం గురించి మాత్రమే కాకుండా మరణముతో పాటు జీవాన్ని గురించి కూడా వారు మాట్లాడుతూ ఉండేవారు. For example, John chapter 10 verse 18 we see. ఉదాహరణకి యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము 18వ వచనం. You see, no one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. ఎవడునో నా ప్రాణమును తీసుకొనుడు, నా అంతట నేనే దాన్ని పెట్టుచున్నాను. దాన్ని పెట్టుటకును నాకు అధికారం కలదు, దాన్ని తిరిగి తీసుకొనుటకును నాకు అధికారం కలదు. నా తండ్రి వలన ఈ ఆజ్ఞ పొందితిని అనెను. You see this over here. Whenever Jesus spoke about death, he always spoke it with life. కనుక ప్రభు మరణాన్ని గురించి ఎప్పుడు ప్రస్తావించినా దానితో పాటు జీవాన్ని గురించి వారు మాట్లాడుతూ ఉండేవారు. He always spoke about life after death. మరణము తర్వాత ఉండే జీవాన్ని గురించి నిరంతరము ప్రభు చెప్తూ ఉండేవాడు. So with Jesus, it is not only about dying but also about coming back. కనుక యేసు అంటే మరణం మాత్రమే కాదు, మరణంలోంచి తిరిగి జీవంలోనికి రావడం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Are you understanding that? అర్థమవుతుందండి? With the world, it's only about dying. లోకం అయితే మరణమే అంతముగా ఉంటుంది. But with Jesus, it is also about life after death. అయితే యేసుతో మరణము తరువాత జీవాన్ని గురించి ఉంటుంది. Christmas is celebrated because it is the birth. That's not a big deal. It's the birth. Everybody is born. Even though Jesus is incarnated, but everybody is birthed. క్రిస్మస్ అనగా అది జన్మించినటువంటి సందర్భం. అదేం పెద్ద విషయం కాదు, అందరూ జన్మిస్తుంటారు. అయినా ప్రభువు దేవుడైనప్పటికీ మానవావతారిగా జన్మించినటువంటి సందర్భం అది. But
he is also born just like you and me. You know, he's born. మన వల్లనే ఆయన కూడా జన్మించారు. And everybody lives. So living is also not a super special thing which Jesus did. అయితే అందరం జన్మించిన వాళ్ళు జీవిస్తాం కనుక యేసుప్రభువు వారు జీవించారు అనడం కూడా మనం పెద్దగా ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. And also Jesus Christ died, and that's also not a big thing because everybody dies. ఆ తర్వాత యేసుప్రభువు వారు మరణించారు. మానవ పరంగా అందరూ జన్మిస్తారు కనుక అది కూడా పెద్ద విషయం అనిపించకపోవచ్చు. But the big difference between Jesus and you, అయితే యేసుప్రభువు వారికి మనకిని ఉన్నటువంటి ఆ గొప్ప వ్యత్యాసము is that he claimed that he can come back to life which you cannot claim. మనం చెప్పలేనటువంటి నేను తిరిగి నా ప్రాణాన్ని తీసుకుంటాను అని ఆయన చెప్పారు. So you know, you can claim that you can come back to life, but you're really not going to come back to life. నేను బ్రతికొస్తానని చెప్పుకోవచ్చు మాటలకు, కానీ నిజంగా మనకు ఆ సామర్థ్యత లేదండి. So Calvary made the resurrection inevitable. కనుక కల్వరి అనేటువంటిది ఆ పునరుద్ధానాన్ని తప్పనిసరిగా జరిగేదిగా రుజువుపరిచింది. Hallelujah. So the death of Jesus made the rising of Jesus inevitable. కనుక యేసుప్రభువు వారికి మరణించారు అంటే ఆయన తప్పకుండా లెగుస్తారు అన్నది రుజువుపరచబడింది. You know, we are all fearful of death. మనందరికీ మరణం అంటే భయం. Being born in Vizag, you know, and man, all our culture was always around being fearful of death. మరి నేను వైజాగ్లో జన్మించాను. అక్కడ ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయం లేక పరిస్థితులను బట్టి మరణం అంటే చాలా భయంగా ఉండేది. And I realized it is not only Vizag, it is also Hyderabad. ఆ తర్వాత నాకు అర్థమైందంటే ఇది వైజాగ్ వారికి మాత్రమే కాదు, హైదరాబాద్ వారు కూడా ఇలాగే అనుకుంటారు. I realized it's not only Hyderabad, it is also in the US. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ మాత్రమే కాదు, అమెరికా వాళ్ళు కూడా ఇలాగే భయపడతారు. In Europe, Australia, everywhere, on all continents, people are afraid of death. యూరోప్, ఆస్ట్రేలియా ప్రతి ఖండంలో కూడా మానవుడు అంటే మరణానికి భయపడుతూ ఉంటాడు. Because if you come across a dead body, you don't even want to see it. ఒక మృతదేహం మన ఎదుటికి వస్తే అది చూడడానికి కూడా ఇష్టపడం. In case you see it, that's it. You think you're done for that day. మరి ఒకవేళ ఎదురుపడి దగ్గరగా చూస్తే ఇంకా ఆ రోజు ఇంకా అయిపోయింది అనుకుంటాం. You know, some people they go dancing and they do all that stuff. కొంతమంది ఆ మృతదేహాన్ని ఊరేగిస్తూ నాట్యం చేసుకుంటూ వెళ్తుంటారు. But in case you come across a dead body, అయితే మనం ఒకవేళ ఏదైనా మృతదేహాన్ని ఎదుర్కొంటే you don't want to take another step. ఇంకొక అడుగు దాని వైపు వేయడానికి కూడా మనం ఇష్టపడమే. You don't even want to look at it. ఆ మృతదేహాన్ని చూడడానికి కూడా ఇష్టపడం. We are all afraid of death. మనం అందరం కూడా మరణం అంటే భయపడుతూ ఉంటాం. But yet it was death that made the resurrection inevitable. అయితే ఆ మరణమే పునరుద్ధానము రుజువుపరిచింది, తప్పనిసరిగా జరిగించింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. That means Jesus wasn't scared of death. అనగా యేసుప్రభువు వారు మరణాన్ని గురించి ఎంత మాత్రం భయపడలేదు. That is a big difference between you and me. మనకిని ఆయనకి అదే వ్యత్యాసం అండి. He always spoke about, you know, when I die, I'm going to come back again. నేను మరణిస్తాను, తిరిగి జీవాన్ని పొందుకుంటాను అని చెప్తూ వచ్చా. When was the last time you spoke about your death? మరణాన్ని గురించి, మన మరణం గురించి మనం ఎప్పుడు చివరిసారిగా మాట్లాడాం? Pastor, what are you even talking? పాస్టర్ గారు ఏంటండి ఇలాంటి మాట్లాడుతున్నారు? So the topics that I want to cover today, the points that I want to cover today are a few. కనుక నేను కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన అంశాలను ఈరోజు మీ ఎదుట పెట్టాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. The first one is the resurrection of Jesus was the greatest evidence that man's sin was solved. మొట్టమొదటిగా యేసుప్రభువు వారి యొక్క పునరుద్ధానం అనేది మానవుని యొక్క పాపానికి ఒక పరిష్కారము పొందుకుంది అన్నది అతి శ్రేష్టమైనటువంటి రుజువు. How do I say that? అది ఎలా నేను చెప్పగలను? If Jesus did not raise back from being dead, then the sin problem wouldn't have been solved. యేసుప్రభువు వారు మరణం నుంచి పునరుద్ధానంగా తిరిగి లేకపోతే మానవుని యొక్క పాపం యొక్క సమస్య పరిష్కారం అయ్యేది కాదు. So did Jesus raise back or not? కనుక యేసు తిరిగి లేచారా లేదా? If you believe Jesus rose back, యేసుప్రభువు వారు తిరిగి లేచారని మనం నమ్మితే just shout a big amen. ఆమేన్ అని బిగ్గరగా చెప్దాం. Come on, a little more. ఆమేన్. Come on, clap your hands and just say thank you God. చప్పట్లు కొట్టి వందనాలు ప్రభువా చెప్దాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. The second one is the resurrection of Jesus was the greatest promise of hope beyond the grave. మరి రెండవదిగా యేసుప్రభువు వారి యొక్క పునరుద్ధానం మన సమాధికి మించి అవతల ఒక నిరీక్షణ మనకు అనుగ్రహించింది. So if he did not come back from the grave, ఆ సమాధి నుంచి ఆయన గాని తిరిగి లేకపోతే we would have no hope of life
beyond the grave. ఆ సమాధికి మించి జీవం అనే నిరీక్షణ అసలు మనకు ఉండేది కాదండి. Because he came back, ఆయన తిరిగి వచ్చాడు గనుక so I can also come back. నేను కూడా మరణం నుంచి తిరిగి రాగలను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Isn't that good news? అది శుభవార్త కాదా? You know, if Jesus did not come back, యేసు ప్రభువారు ఒకవేళ తిరిగి రాకపోతే then there would be no hope of life beyond the grave. ఆ సమాధి అవతల నిరీక్షణ అనేటువంటిది మనకి ఉండదు. But because he came back, అయితే ఆయన తిరిగి వచ్చాడు గనుక I can boldly say I'm going to live forever. నేను ధైర్యంగా సదాకాలం జీవిస్తానని చెప్పగలుగుతాను. Hallelujah. Hallelujah. Come on church, clap your hands and thank God for the life after the grave. సమాధి మించిన జీవాన్ని ప్రభు మనకిచ్చాడు. So all your grandmothers that you killed, కనుక మన అమ్మమ్మలు నానమ్మలు మరణించిన వారు, you know, we have killed so many of them in school. మరి ఆ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు వారిని చంపినట్టుగా చేశాం. And the grandfathers, ఆ తాతలు, they're still not dead, they're still living. వారు మరణించలేదు, ఇంకా జీవిస్తూ ఉన్నారు. Even though they're dead, వారు మరణించినప్పటికీ they're still living beyond the grave. ఆ సమాధికి మించి వారు ఇప్పటికీ జీవిస్తున్నారు. Because of the promise and the salvation of Jesus Christ. ఎందుకంటే యేసు ఇచ్చే రక్షణలో ఉన్నటువంటి వాగ్దానాన్ని బట్టి వారు జీవిస్తున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So don't think it's over. కనుక ఇంకా అయిపోయింది అనుకో. No, it's not over even after you die. మరణించిన తర్వాత కూడా మన జీవితం ముగిసిపోలేదే. And Jesus has converted the death into a colorful event. మరి యేసు ప్రభువారు మరణాన్ని ఒక చక్కటి చిత్రంగా, ఒక గొప్ప సంఘటనగా దాన్ని మార్చేశారు. He added color to black and white. మరి ఆ బ్లాక్ అండ్ వైట్, నలుపు తెలుపుకి రంగులు ఆయన అలంకరించారు. You know what I mean, right? Whenever somebody is dead, you either wear a black or a white. ఎవరన్నా మరణిస్తే తెల్లని దుస్తులో నల్లని దుస్తులో వేసుకుంటారు. But Jesus changed that. అయితే యేసు ప్రభువారు దాన్ని మార్చేశారు. We call it now the celebration of life. మరి జీవము యొక్క ఉత్సాహము అని, ఉత్సవము అని మనం చెప్తాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. So if I die, ఒకవేళ నేను మరణిస్తే don't wear white or black. మరి తెల్ల బట్టలు నల్ల బట్టలు వేసుకోకూడదు. Don't wear white or black to my funeral, because if you do so, నా భూస్థాపనకి వచ్చినప్పుడు నల్ల బట్టలు తెల్ల బట్టలు వేసుకోకుండా ఒకవేళ మీరు అలా వేసుకుంటే I'm going to throw a rock at you. మీ మీద ఒక రాకెట్ వేస్తాను. Okay, I want you to wear color. మరి మంచి రంగుల దుస్తులు వేసుకోవాలి. Pink, మరి పింక్ రంగు, yellow, మరి పసుపు రంగు, blue, నీలం రంగు, purple, పర్పుల్ కలర్, red, ఎరుపు రంగు, jet orange. మంచి ఆరెంజ్ రంగు. Hallelujah. You know, Jesus changed it, man. యేసు ప్రభువారు మార్చివేశాడండి. So he changed it from a sad situation into a happy situation. మరణాన్ని ఒక విచారమైనటువంటి సంఘటన నుంచి ఒక సంతోషకరమైన సంఘటనగా ఆయన So మార్చేశాడు. if you wear a white or a black, కనుక తెలుపు నలుపు రంగు బట్టలు వేసుకుంటే I'm going to peep through that window in the night. రాత్రి కిటికీలోంచి మిమ్మల్ని చూస్తాను. Hallelujah. So the third point I want to cover today. కనుక మూడవ ప్రాముఖ్యమైన అంశం, The resurrection of Jesus was the greatest proof that death lost his power. యేసు ప్రభువారి యొక్క పునరుద్ధానము ఇక మరణము తన అధికారాన్ని, శక్తిని కోల్పోయింది అనడానికి శ్రేష్టమైనటువంటి రుజువు. You know, death has great power. మరణానికి గొప్ప అధికారము, శక్తి ఉందండి. The body will be lying there, you can't, you even though you talk, it won't respond. ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి మరణించంటే దేహం అక్కడ ఉంటుంది, మాట్లాడినా అది స్పందించలేదు. You can do whatever you want, there is no response. మనం ఏం చేసినా ఆ మృతదేహానికి స్పందన ఉండదు. So my dear brothers and sisters, Jesus cured that. కనుక ప్రియ సహోదరి సహోదరుల, ప్రభువు దాన్ని స్వస్థపరిచాడు. But the resurrection is the proof that the power which death has over you has lost its power over you. మన మీద ఉన్నటువంటి మరణానికి ఉన్నటువంటి అధికారం, తన శక్తిని కోల్పోయిందని యేసు ప్రభువారి యొక్క పునరుద్ధానం ఒక రుజువుగా ఉంటుంది. I can show you many proofs from the Bible, many scriptures from the Bible where Jesus told, you know, when I'm going to raise back, when I'm going to come back to life, when I'm going to come back after I die. నేను తిరిగి లేస్తాను, నేను పునరుద్ధానంగా లెగుస్తాను, నేను మరణించిన తర్వాత కూడా నా ప్రాణాన్ని తిరిగి తీసుకుంటానని చెప్పిన అనేక వాక్య భాగాలు నేను చూపించవచ్చు. But today you're going to find it in many tiffin stalls, in many chai places, in many, even over the TV or over social media, questions like, did Jesus really rise back? అయితే ఈరోజు ఆ టీ స్టాల్స్ లోనో సోషల్ మీడియాలోనో ఎక్కడ చూసినా కొన్ని ప్రశ్నలు వస్తూ ఉంటున్నాయి. అది ఏంటి, యేసు ప్రభువారు తిరిగి మరణం నుంచి నిజంగా తిరిగి లేచారా? Did Jesus really come back to life?
యేసుప్రభు వారు నిజంగా తిరిగి జీవాన్ని పొందుకున్నారా? Was he resurrected after being crucified on the cross? కలువరి శిలువ మీద సిలువ వేయబడిన తర్వాత తిరిగి పునరుద్ధానుడు అయ్యారా? Man, I'm telling you, this man Jesus, he's totally different. అయితే యేసు అనేటువంటి ఆయన పూర్తి భిన్నమైనటువంటి వాడే. He predicted everything even before it happened. అది జరగక ముందే సమస్తమును ముందుగానే చెప్పాడు. Because he was living a life of prophecy. ఎందుకంటే ప్రవచనాత్మకమైన జీవాన్ని ఆయన జీవిస్తూ వచ్చాడు. He was a prophetic manifestation. ఆ ప్రవచనం యొక్క ప్రత్యక్షతగా ప్రభు జీవించాడు. That's who Jesus is. He's a prophecy coming to life. అనగా ఆ ప్రవచనము జీవములోనికి రావడం అనేది యేసు ప్రభువు. For example, Isaiah prophesied in chapter 53 verse 10. ఉదాహరణకి యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో ప్రవచించాడు. This was way long ago, even before Jesus was born. యేసు ప్రభువారు జన్మించక సుదీర్ఘమైనటువంటి కాలం ముందే. Yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. And though the Lord made his life a guilt offering, he will see his offspring and prolong his days, and the will of the Lord will prosper in his hand. అతని నలుగొట్టుటకు యెహోవాకు ఇష్టమాయెను. ఆయన అతనికి వ్యాధి కలుగజేసెను. అతడు తన్ను తానే అపరాధ పరిహారార్థ బలిగా అతని సంతానము చూచును. అతడు దీర్ఘాయుష్మంతుడగును. యెహోవా ఉద్దేశము అతని వలన సఫలమగును. Amen. Hallelujah. You know, you need to understand that Isaiah not only predicted his death but also his life. యెషయా ప్రవచిస్తున్నప్పుడు ప్రభు యొక్క మరణాన్ని మాత్రమే కాకుండా మరణం తర్వాత ఆయన జీవాన్ని గురించి కూడా ఆయన ప్రవచించాడు. In Isaiah 53:11, the same continuation verse, we see after the suffering of his soul he will see the light of life, is what the word says, and be satisfied by his knowledge. My righteous servant will justify many, and he will bear their iniquities. 11వ వచనం, అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృప్తి పొందును. నీతిమంతుడైన నా సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి నాకున్న అనుభవ జ్ఞానము చేత అనేకులను నిర్దోషులుగా చేయును. Hallelujah. My dear brothers and sisters, Jesus will come back satisfied with knowledge. ప్రియ స్నేహితులారా, మరి యేసు ప్రభువారు గొప్ప ఆ జ్ఞానముతో తిరిగి వస్తూ ఉన్నాడు. After coming back, he is going to justify everybody through his knowledge and bear their iniquities upon him. ఆయన తిరిగి వచ్చిన తర్వాత తన అనుభవ జ్ఞానము చేత వారి అతిక్రమలను ఆయన భరిస్తాడు. And you know, after 2000 years of this prophecy, Jesus is saying, now I come bearing your iniquities. ఈ ప్రవచనం అయిన తర్వాత 2000 సంవత్సరాలకి ఇదిగో మీ యొక్క దోషముల అతిక్రమం నేను భరిస్తూ వస్తున్నాను అని ప్రభు సెలవిచ్చాడు. You know, you can lie about your birth. మన జన్మను గురించి మనం అబద్ధం చెప్పొచ్చండి. You can lie about your holy life, saying that pastor, you don't know I live a very holy life. పాస్టర్ గారు నేను చాలా పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నానని మన ఆత్మీయ పరిశుద్ధ జీవితాన్ని గురించి కూడా అబద్ధం చెప్పొచ్చు. You can even say that you're dying for humanity. మానవుల గురించి నా ప్రాణాన్ని పెట్టి చనిపోతున్నాను కూడా చెప్పొచ్చు. But can you claim that you can raise back from the dead after dying? మరణించిన తర్వాత నేను తిరిగి లెగిస్తానని మనం చెప్పగలమా? No. చెప్పలేం. It is impossible. You won't even dare to utter those words. ఆ మాటలు చెప్పే ధైర్యం కూడా మనకు ఉండదే. You know, in Matthew chapter 16 verse 21 we find, from that time on Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at hands of the elders, chief priests and teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life. మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయం 21వ వచనం. అప్పటి నుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళ్ళి పెద్దల చేతను ప్రధాన యాజకుల చేతను శాస్త్రుల చేతను అనేక హింసలు పొంది చంపబడి 3వ దినం లేచుట అగత్యమని యేసు తన శిష్యులకు తెలియజేయ మొదలుపెట్టెను. He was always claiming it that he was going to come back to life. ఆయన తిరిగి ఆ ప్రాణాన్ని జీవాన్ని పొందుకుంటానని నిరంతరము చెప్తూ ఉండేవాడు. Without a doubt. ఏ సందేహం లేకుండా ఆ మాటలు చెప్పేవాడు. Anyone can say that you are going to come back to life and not come back. మరి ఎవరైనా మన జీవనంలోకి తిరిగి వస్తానని చెప్పొచ్చు కానీ వాస్తవానికి రాకపోవచ్చు. But Jesus repeated it again and again. అయితే ప్రభు పదే పదే ఆ మాటలను చెప్పాడు. He said, they're going to kill me, but I'm going to come back. వారు నన్ను చంపుతారు కానీ నేను తిరిగి వస్తాను. So the resurrection is the confirmation of Christ's position. కనుక పునరుద్ధానం అనేటువంటిది యేసు ప్రభువు వారి యొక్క స్థాయి అధికారము యొక్క రుజువుగా ఉంది. Hallelujah. Therefore he is the greatest among all humans. కనుక మానవులందరిలో అతి శ్రేష్టమైనటువంటి వాడు ప్రభు. Amen. So now let's go to the Easter message, Matthew chapter 28 verse 1. ఇప్పుడు ఈస్టర్ వర్తమానానికి వెళ్దాం. మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయము మొదటి వచనం. We see there, after the Sabbath,
at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. విశ్రాంతి దినము గడిచిపోయిన తరువాత ఆదివారంన తెల్లవారుచూండగా మగ్దలేన మరియు వేరొక మరియు సమాధిని చూడవచ్చిరి. Now just go to verse 5. 5వ వచనానికి వెళ్దాం. And the angel said to the woman, don't be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. దూత ఆ స్త్రీలను చూచి మీరు భయపడకుడి, సిలువ వేయబడిన యేసును మీరు వెతుకుచూ ఉన్నారని నాకు తెలియను. Now I want to ask a question, why were they afraid? మరి ఒక ప్రశ్న మీకు వేస్తాను, అసలు వారు ఎందుకు భయపడ్డారు? You see the angel saying, don't be afraid. మరి ఆ దూత వారిని చూసి భయపడకము అని చెప్తుంది. Right? Were they afraid of the angel, or were they afraid because there was no dead body over there? మరి దూతను చూసి భయపడ్డారా లేక మృతదేహం లేకుండా లేదు కనుక భయపడ్డారా? I believe they are more scared because the dead body was not there, and the angel, they were not much scared about the angel now. మరి వారు ఆ దూత గురించి భయపడేదానికన్నా మృతదేహం లేదని వారు ఎక్కువ భయపడుతున్నారు. My dear brothers and sisters, was Jesus found over there? ఇప్పుడు ఆ ప్రియ సహోదరులారా, మరి యేసు ప్రభువారు అక్కడ ఉన్నారా? We find it in verse 6. He is not here, is what the angel said. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. 6వ వచనము, ఆయన ఇక్కడ లేడు, తాను చెప్పినట్టే ఆయన లేచి ఉన్నాడు, రండి ప్రభు పండుకొన్న స్థలము చూడుడి. Everybody say, he's not there in the tomb. అందరం చెప్దాం, ఆయన సమాధిలో లేడు, but he has risen. అయితే ఆయన లేచాడు. Right? But the important point is not that. The important point is just as he said. అయితే ఇందులో ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే తాను చెప్పినట్టే ఆయన లేచాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So do you understand that Jesus is the Jesus? Jesus is the person who never gives away, who never deviates from his promises. కనుక యేసు ప్రభువారు వాగ్దానము నుంచి ఏమాత్రము తొలగిపోరు, తప్పిపోరు అని అర్థమవుతుందా? Now who's testifying about the resurrection of Jesus? It's not a human being, it is the angel. ఇక్కడ యేసు ప్రభువారి పునరుద్ధానం గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చేది ఒక మానవ మాత్రులు కాదు కానీ దేవదూత సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉంది. The angel is saying he rose from the grave. ఆయన సమాధి నుంచి లేచాడని దేవదూత చెప్తూ ఉంది. Now let us understand, why should Jesus die? అసలు యేసు ప్రభువారు ఎందుకు మరణించాలో మనం అర్థం I చేసుకుందాం. already told this in a bit on Good Friday. I'm just going to do the second half over here. మరి గుడ్ ఫ్రైడే రోజు ఆ అంశాన్ని ఇంతకు నేను ప్రస్తావించాను, మరి సగం మిగతాది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. Now open to John 1 or John 12:24. యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయము 24వ వచనం గమనించండి. It says, I tell you the truth, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుండిన ఎడల అది ఒంటిగానే ఉండును, అది చచ్చిన ఎడల విస్తారముగా ఫలించును. Hallelujah. So if the seed dies, it is going to produce many. ఆ విత్తనము చచ్చిన ఎడల అది విస్తారంగా ఫలిస్తుంది. If it doesn't, it is only going to remain single. ఒకవేళ లేని ఎడల అది ఒంటిగానే మిగిలిపోతుంది. Now just look around you, you are going to find many Jesus over here. మరి మీరు చుట్టూ చూసినట్టయితే అనేక మంది యేసులను మీరు చూస్తారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hasn't that come to fulfillment? ఆ ప్రభు ఆ మాట నెరవేర్చబడిందా? Now Matthew chapter 16 verse 13, we see when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say the Son of Man is? యేసు ఫిలిప్పదైన కైసరియా ప్రాంతంలోకి వచ్చినప్పుడు మనుష్య కుమారుడు ఎవడని జనులు చెప్పుకొనుచున్నారని తన శిష్యులను అడగగా, now you need to understand that Caesarea Philippi is a resort, beach resort. It's by the beach. It's a resort built by the Caesar Philip. మరి ఫిలిప్పదైనటువంటి కైసరియా అనగా ఆ సీజర్ అయినటువంటి ఫిలిప్ అక్కడ నిర్మించినటువంటి ఆ బీచ్ పక్కన ఒక రిసార్ట్ గా మరి వారు విశ్రమించడానికి కట్టించిన నిర్మాణం. And people used to go to that resort, enjoy that stay, and they used to go. అక్కడ ఆ రిసార్ట్ కి వెళ్ళి అక్కడ ఆనందించి ఆహ్లాదించి అక్కడ నుంచి వెళ్తూ ఉండేవారు. And now Jesus is going with his disciples to that resort. మరి ఇప్పుడు ఆ రిసార్ట్ కి ఆ ప్రాంతానికి యేసు ప్రభువారు తన శిష్యులతో వెళ్తున్నారు. Before we go into that, let me try to set it up for you. Plato, Socrates and Aristotle are the greatest Greek philosophers. మరి ప్లేటో, అరిస్టాటిల్ అనేటువంటి వారు ఆ గ్రీక్ లో అతి శ్రేష్టమైనటువంటి తత్వజ్ఞానులు, ఫిలాసఫర్స్. Yeah, and they are still affecting us today. మరి వారు చెప్పినటువంటి ఆ తత్వజ్ఞానం ఇప్పటికీ మానవుల మీద ప్రభావితం చేస్తుంది. How do you say, pastor? ఎలాగండి అని మీరు అడగచ్చు. Because of democracy.
మనకున్నటువంటి స్వతంత్రతను బట్టి. India is ruled by Plato, Aristotle and Socrates even now. మరి ఇప్పటికి నీ భారతదేశము సోక్రటీస్, ప్లేటో, అరిస్టాటిల్ చేత ప్రభావితం చేయబడుతుంది అని చెప్పొచ్చు. As a matter of fact, every democratic country is still being ruled by them. అనగా ఈ డెమోక్రసీని ఆచరించే ప్రతి దేశము కూడా వారి ప్రభావితం వారి మీద ఉంది అని చెప్పొచ్చు. Why? Because they gave birth to democracy, the idea of democracy. మరి స్వతంత్రత, స్వేచ్ఛ, డెమోక్రసీ అనేటువంటి ఆ యొక్క అంశానికి వారే ఆలోచనలు చెప్పి ప్రబోధించారు. These guys used to study about kingdoms, the rulership, the kings and everybody. మరి రాజులు, రాజ్యాలు, రాజరికాల గురించి వారు అధ్యయనం చేస్తూ ఉండేవారు. Now a kingdom is totally different from a democracy. కనుక ఈ స్వతంత్రత, డెమోక్రసీ దానికి ఒక రాజరికానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. In a democracy we don't know who rules. మరి డెమోక్రసీ అంటే ఆ నియంతగా ఎవరు పరిపాలించరు. We don't know who they are. వారు ఎవరో మనకి తెలీదు. We don't know who rules us because we think the prime minister rules the country. అసలు మనల్ని ఎవరు పరిపాలిస్తున్నారో మనకి తెలీదు. ప్రధానమంత్రి పరిపాలిస్తున్నారు మనం అనుకుంటాం. Then suddenly the Supreme Court comes in. అప్పుడు అకస్మాత్తుగా సుప్రీం కోర్టు వారు ఒక తీర్పునిస్తారు. Then again the cabinet comes in overruling the Supreme Court. ఆ తర్వాత క్యాబినెట్ వారు వచ్చి సుప్రీం కోర్టు వారు ఇచ్చినటువంటి దాన్ని పైన వారి మరి అంశాన్ని పెడతారు. Then we think the people are ruling it. ఆ తర్వాత ప్రజల పరిపాలన అనుకుంటాం. But you can only vote for a party, you are voting for a party symbol and the party chooses their leader again. మరి అయితే మన ప్రజలుగా మనం చేసిన ఒక పార్టీని మాత్రమే మనం ఎన్నుకుంటాం, కానీ పార్టీలో నాయకుడిని ఆ పార్టీ వారు ఎన్నుకుంటారు. So who's ruling democracy? కనుక ఈ డెమోక్రటిక్ ఆ యొక్క వ్యవస్థలో అసలు ఎవరు పరిపాలిస్తున్నారు? Because we all thought, okay, government issues the government orders and that's the reason why electoral bonds came in. మరి గవర్నమెంట్ వారు ఆ యొక్క అంశాలని మరి ప్రకటిస్తూ ఉంటారు కనుక అందుకనే ఇప్పుడు ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ కూడా వచ్చాయి. Then all of a sudden the Supreme Court steps in and say, hey, no, electoral bonds are against democracy, you can't do it. అప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు వారు వచ్చి ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ అనేటువంటిది ఇది డెమోక్రసీకి వ్యతిరేకమైనది, ఇది చేయకూడదు అని ఆపివేశారు. I was so confused. So who rules the country, man? కనుక మనకు అయోమయం వచ్చేది, అసలు ఎవరు ఈ దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు? In a kingdom it's not like that. అయితే రాజరికంలో అలా ఉండదండి. In a kingdom the king chooses his citizens. మరి రాజరికంలో రాజే తన ప్రజల్ని ఎన్నుకుంటాడు, శాసిస్తాడు. That is the reason why the Bible says, I knew you even before you were formed in your mother's. అందుకనే బైబిల్ అంటుంది, నీ తల్లి గర్భమును నువ్వు రూపొందించక ముందే నేను నిన్ను ఎరిగుంటిని. God doesn't work through democracy. దేవుడు ఈ డెమోక్రటిక్ పద్ధతిలో వ్యవహరించడే. That is the reason why don't appeal to God saying you have this problem, you have that problem. Just thank God because of everything that you have. అందుకనే నాకు ఈ సమస్య ఉంది అని చెప్పకుండా అన్ని విషయంలోనూ ప్రభుకి స్తుతిస్తూ ఉండాలి. Hallelujah. That's what the Bible says. బైబిల్ అదే చెప్తుంది. The reason why I'm teaching a little of this every now and then is because you need to understand how kingdom functions. మరి ఇది అప్పుడప్పుడు ఈ అంశాలు మీకు ఎందుకు నేర్పిస్తున్నానంటే అసలు ఈ రాజ్యము అనేటువంటిది ఎలాగా వ్యవహరిస్తుందో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Because without understanding that you can't understand the Bible. ఎందుకంటే అది అర్థం చేసుకోకుండా బైబిల్ మనం అర్థం చేసుకోం. So in a kingdom the king chooses the citizens. కనుక ఒక రాజ్యములో రాజు తన ప్రజల్ని ఎన్నుకుంటాడు. And the king chooses his cabinet. ఆ రాజే తన మరి క్యాబినెట్ మంత్రివర్గాన్ని ఎన్నుకుంటాడు. Not to counsel the king but to execute the plan of the king in the country. వారు రాజుకు సలహాలు ఇవ్వడం కాదు, కానీ రాజు చెప్పినటువంటి ఆదేశాలని ఆ దేశంలో అమలుపరచడానికి ఆ మంత్రివర్గం ఉంటుంది. In kingdom the king forms his cabinet at the will of the king. కనుక ఈ రాజరికంలో రాజు తన ఇష్టానుసారంగా తన మంత్రివర్గాన్ని ఎన్నుకుంటాడు. And that cabinet is called EKKLESSIA. What is that? Some of you know it, right? Ecclesia. Okay. The word ecclesia, when it is translated into English, మరి ఎక్లీసియా అనేటువంటి పదాన్ని ఇంగ్లీష్ లో మనం అర్థం చెప్పినప్పుడు it's called church. దాన్నే సంఘము అని అంటారు. Now tell me, is church a religious group or a government body? మరి ఇప్పుడు సంఘం అనేటువంటి ఒక మతపరమైన వ్యవస్థ లేక ప్రభుత్వం యొక్క శాఖ? ప్రభుత్వ శాఖన.
Pastor, what are you talking? పాస్టర్ గారు ఏంటండి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు? This is from the Bible, man. అయితే ఇది బైబిల్లో ఉన్నటువంటి అర్థం. This is exactly what God means when he said ecclesia, church. ఎక్లీషియా అనగా సంఘం అనగా దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అదేనే. So ecclesia is not a religious group, but it is the group which executes the will of God. కనుక ఎక్లీషియా అనగా ఒక మతపరమైన సంస్థ కాదు కానీ దేవుని చిత్తాన్ని ఆదేశాల్ని నిర్వహించేటువంటిది. That is the reason why we find it in the prayer of the Lord, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. అందుకని మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు మరి నీ చిత్తం నెరవేర్చి నీ రాజ్యం వచ్చును గాక, పరలోకంలో నీ చిత్తం నెరవేర్చబడినట్టు భూమి యందును నెరవేర్చబడును గాక అని ప్రార్థన చేస్తాం. But that is not the prayer we are doing every day. కానీ ఆ ప్రార్థన మనం ప్రతిదినం చేయట్లేదు. What is the prayer that we are doing every day? మనం రోజు చేసే ప్రార్థన ఎలా ఉంటుంది? God, do this, do that, do this. You go there, you come here, you do. Come. మనం ప్రభువుకి ఆదేశాలు ఇస్తున్నాడు. ప్రభు ఇది చేయి, నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళు, ఇక్కడికి రా అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. Am I right or wrong? God, give me good health. God, give me good wisdom. God, give me that. Give me this. Give me that. Array. Do the will of God through your life. మన జీవితం ద్వారా దేవుని చిత్తం నెరవేర్చాలి. And many, because we are living in a capitalistic world, you convert into a capitalist. మరి క్యాపిటలిస్టిక్ వ్యవస్థలో మనం ఉంటున్న పెట్టుబడి వ్యవస్థలో ఉంటాం కనుక మనం కూడా పెట్టుబడిదారులుగా మారిపోతున్నాం. You come to Sunday. You come on a Sunday. సండే వస్తాం. You carry that big offering. మంచి కానుకని తీసుకొని వస్తాం. You drop it in that offering box. ఆ కానుక పెట్టెలో వేస్తాం. And you pray. ప్రార్థన చేస్తాం. God. ప్రభువా. You change your tone also. God. మన స్వరం కూడా గంభీరంగా మారిపోతుంది. I have given you this offering. ఇదిగో ఈ కానుక నీకు ఇచ్చాను. Now bless me. కనుక ఇప్పుడు నన్ను ఆశీర్వదించు. Are you think God is a capitalist? దేవుడు ఏదో పెట్టుబడిదారు అనుకుంటున్నారా? No, he is not. కాదండి. You need to understand the only person who can appoint an ecclesia is a king. కనుక ఒక ఎక్లీషియా ఒక సంఘాన్ని నియమించగలవాడు రాజు మాత్రమే నియమించగలడు. Not a prophet. ఒక ప్రవక్త కాదు. Not a philosopher or a miracle worker. ఒక అద్భుతాలు చేసేవాడో లేక ఒక తత్వజ్ఞానో కాదు. Not a priest or a teacher. లేక ఒక యాజకుడో బోధకుడో చేయలేడు. That is why even though Quran calls Jesus as a prophet, it is being disregarded. అందుకనే ఖురాన్ యేసు ప్రభువును ఒక ప్రవక్తగా వరించినా కూడా అది కొట్టివేయబడుతుంది. That is why even our Hindu brothers and sisters, they call Jesus a wise man. It is still disregarded. అందుకని మన హైందవ సహోదరులు యేసు ప్రభువును ఒక చక్కటి జ్ఞానవంతుడు అని అంటారు, అది కూడా దానికి తగదు. Even though the Buddhists call him a saint, it is disregarded. బౌద్ధ మతం వారు యేసు ప్రభువు ఒక పరిశుద్ధుడు యాజకుడు అంటారు, అది కూడా మరి సరిపోదు. The only thing which qualifies a man to execute ecclesia is only a king. కనుక ఎక్లీసియాని నియమించగలిగేటువంటి వాడు ఒక రాజు అయితే మాత్రమే అది చేయగలుగుతాడు. Now you need to understand. Now I have given you the whole plot. Now I am going to enter into it. కనుక ఈ అంశాన్ని అంతా కూడా మీకు వివరించాను. ఇప్పుడు అందులో ప్రాముఖ్య అంశానికి వద్దాం. Now go to Matthew chapter 16 verse 13. The same continuation, verse 13. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say the Son of Man is? మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయం 13వ వచనం. యేసు ఫిలిప్పుదైన కైసరియా ప్రాంతంలోకి వచ్చినప్పుడు మనుష్య కుమారుడు ఎవడని జనులు చెప్పుకొనుచున్నారని తన శిష్యులను అడగగా, they replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. అందుకు వారు కొందరు బాప్తిసమిచ్చు యోహాననియు, కొందరు ఏలియా అనియు, కొందరు ఇర్మియా అనియు, లేక ప్రవక్తలు ఒకడనియు చెప్పుకొనుచు ఉన్నారు అనిరి. Jesus said, but what about you? అందుకు ఆయన, మీరైతే నేను ఎవరినని చెప్పుకొనుచున్నారు? He asked, who do you say I am? మీరు నన్ను గురించి ఏమంటున్నారు? Now you need to understand this carefully. Jesus lived with them for 3.5 years. Now it was coming to the closing of his life on earth. మరి ఈ విషయాన్ని ప్రాముఖ్యంగా అర్థం చేసుకో. యేసుప్రభువు వారు 3.5 సంవత్సరాలు వారితోనే ఉన్నారు. ఇక భూమి మీద తన యొక్క జీవము ముగింపునకు వస్తుంది. Now this is the closing question of his life. This is a really, really important question. తన జీవితం యొక్క ముగింపులో చాలా ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్నగా ఈ ప్రశ్న వేస్తున్నాడు. When he asked the question, what do people think I am?
మరి నన్ను గురించి ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు అన్నప్పుడు they said, some say you're John the Baptist. మరి కొందరైతే నీవు బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాను. It cancels the right to hold an ecclesia. మరి కనుక ఆ బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాన్ అంటే ఈ ఎక్లీషాని నిర్మించే అధికారం ఉండదు కనుక అది తీసివేయాలి. Some say, oh, you're the prophet Elijah. He's also a prophet. Prophet can't appoint an ecclesia. మరి కొందరు ఏలియా అన్నారు. అయితే ఏ ప్రవక్త మరి ఆ ఎక్లీషా నియమించలేడు కనుక ఆయన ఏలియా కూడా కాలేడు. Some say Jeremiah or one of the prophets. మరి కొందరు ఇర్మియా లేక ప్రవక్తలో ఒకడు అన్నారు. I'm telling you, prophets cannot appoint an ecclesia. ప్రవక్తలు ఎక్లీషా నియమించలేరండి. That's why Jesus, no, okay, fine. Leave about them. What about you? Who do you think I am? అందుకు ప్రభు అంటున్నాడు, వారిని విడిచిపెట్టండి, మీరు నన్ను గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అని సూటిగా అడిగారు. Now what Jesus was actually meaning is this. మరి అందుకు యేసు ప్రభు యొక్క అర్థము, I cleansed the leper, I healed the people, I gave eyes to the blind, I rose people from dead, I restored people like Zacchaeus, I forgave sins. Man, I forgave sins. మరి నేను కుంటి వారిని లేవనెత్తాను, గుడ్డి వారిని మరి చూపు ఇచ్చాను, మరణించిన వారిని లేపాను, జక్కయ్య వంటి వారిని కూడా వారి జీవితాన్ని మార్చేశాను, నేను పాపాలని క్షమించాను అన్నాడు. Who do you think I am? కనుక ఇప్పుడు నన్ను గురించి నేను ఎవరు అనుకుంటున్నారు మీరు? The same question I'm asking you. అదే ప్రశ్న ఈరోజు మీకు వేస్తూ ఉన్నాను. Who do you think Jesus is to you? మీకు యేసు ఏమై ఉన్నాడు? Is he a miracle worker for you? మీకు ఆయన ఒక అద్భుతాలు చేసేవాడిగా ఉన్నాడా? Is he a prophetic person for you? మీ కొరకు ఒక ప్రవచనాత్మకమైన వ్యక్తిగా మాత్రమే ఉన్నారా? Is he somebody who can only forgive your sins? కేవలం మీ పాపములు క్షమించేవాడిగా మాత్రమే కనబడుతున్నాడా? No man, he's beyond that. కాదండి, దానికి అన్నిటికీ మించిన వాడు ఆయన. That is what he was asking his disciples. అదే శిష్యుల్ని అడుగుతూ ఉన్నాడు. Now go to verse 16. Simon Peter answered. 16వ వచనంలో సీమోను పేతురు జవాబిస్తూ, You are the Christ, the Son of the living God, is what he said. సజీవుడగు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తువి అని చెప్పెను. Who are you? ఎవరు? Christ, the Son of the living God. సజీవుడగు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు. Now you need to understand, he said you are the Christ. నీవే క్రీస్తు అని చెప్పాడు. Why? Because there are many Christs even before Christ and after Christ. క్రీస్తుకు ముందు కొంతమంది క్రీస్తులు ఉన్నారు, ఆ తర్వాత కూడా క్రీస్తులు అనబడే వారు వచ్చారు. Why? Because Christ means an appointed one. మరి క్రీస్తు అనగా నియమించబడినటువంటి వాడు. But Peter is saying no, you are the Christ, the Son of the living God. అయితే పేతురు అంటున్నాడు, నీవే క్రీస్తువి, సజీవుడగు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తువి నీవే. No, there are many Christs. That's the reason why there are many religions too. అనేక మందిలో క్రీస్తులు అనే వారు ఉన్నారు కనుకనే అనేకమైన మతాలు కూడా వచ్చాయి. You know, Muhammad believed he was the Christ. మహమ్మద్ కూడా తానే నియమించబడిన వాడు, తానే క్రీస్తు అనుకున్నాడు. Buddha was also a type of a Christ. మరి బుద్ధ కూడా ఒక విధమైన క్రీస్తుగా ఉన్నాడు. But Peter said no, you are the Christ. అయితే పేతురు అంటున్నాడు, కాదు, నీవే ఆ క్రీస్తువు. You are that Son of the living God. నీవే సజీవుడైన ఆ దేవుని కుమారుడు. And listen to this reply which Jesus gave. అందుకు యేసు ఇచ్చిన జవాబు గమనించండి. Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. అందుకు యేసు, సీమోను బర్యోనా, నీవు ధన్యుడవు, పరలోకమందున నా తండ్రి ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచేనే కానీ నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. Now blessed means happy. ధన్యుడవు అనగా సంతోషం కలిగిన వాడు. Hallelujah. Oh, I am so happy over there. That's what translation means. Oh, I am so happy for you, Peter. మరి పేతురు నీ గురించి ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను దీన్ని బట్టి. And then he said, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. మరియు నీవు పేతురువు, ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును, పాతాళలోక ద్వారములో దాని ఎదుట నిలవనేరవని నేను నీతో చెప్పుచూ ఉన్నాను. Now this is where I'm going to stop. మరి ఇక్కడ నేను ఆపుతాను. You are Peter. నీవు పేతురువు, and I will build my ecclesia on this rock. నేను ఈ బండ మీద నా ఎక్లీసియాని కట్టేదును. Now I'm going to repeat this for you again. మరొకసారి ఈ మాటలు మీకోసం చెప్తాను. Church is not a religious group.
సంఘము అనేటువంటిది మతపరమైన సంస్థ కాదండి. You need to understand that first. అది మొట్టమొదటిగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Church is not a religious group. సంఘం అంటే అది మతపరమైన గుంపు సంస్థ కాదు. The reason why it is so difficult for us to believe is because you have been brainwashed so much. దానికి అర్థం చేసుకోవడానికి అంగీకరించడానికి ఇంత కష్టం ఎందుకంటే మనకి ఆ తప్పుడు ఆలోచన చాలా కాలం నుంచి మనలో వచ్చేసింది. You have been brainwashed by much of the Western teaching. మరి పాశ్చాత్య ఉపదేశాలు బోధన చేత మనం చాలా ప్రభావితం చేయబడ్డాం. Mostly from the West. You know why? Because they don't even know what a kingdom is. ఎందుకంటే ఈ పాశ్చాత్య దేశంలో ఉన్నటువంటి వారికి అసలు రాజరికం అంటేనే వారికి అర్థం కాదు. And where do most of the Bible training candidates go? మరి బైబిల్ అధ్యయన శిక్షణ పొందడానికి ఎక్కువగా ఎక్కడికి వెళ్తుంటారు? అమెరికాకు వెళ్తారు. They don't even know what a king is. అసలు రాజు అంటే ఏంటో వారికి తెలియదు. So if you don't know what a kingdom is, how can you teach from the Bible about, because the Bible is about a kingdom. కనుక రాజరికం అంటేనే ఏంటో తెలియకపోతే రాజ్యాన్ని గురించి మనం ఏం బోధిస్తాం? ఎందుకంటే బైబిల్ రాజ్యాన్ని గురించి ప్రబోధిస్తుంది. The West church has mistaught about us who Jesus is. మరి ఆ పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉన్నటువంటి సంఘము అసలు యేసు అంటే ఎవరో తప్పు అర్థాన్ని చిత్రీకరించారు. I'm telling you, the church is the government of God. మరి ఆ సంఘం అనేటువంటిది దేవుని యొక్క ప్రభుత్వం. And Jesus Christ is not a religious man. That is the reason why he's called the Messiah. యేసుప్రభువారు మతపరమైనటువంటి వాడు కాదు గాని అందుకే ఆయన్ని మెస్సియా అని పిలుస్తాం. Hallelujah. Hallelujah. Remember, you are not worshipping a religious figure. You are worshipping the creator of this universe, who is the first king of this universe. ప్రాముఖ్యంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి? ఒక మతపరమైన వ్యక్తిని మనం ఆరాధించట్లేదు కానీ సృష్టికర్త అయినటువంటి ఆది రాజులకు రాజైన ఆయనని మనం ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం. That is the reason when Jesus was arrested and he was presented before the religious high court, the high priest, he did not answer the questions which the high priest asked him. అందుకని యేసుప్రభువారిని పట్టుకొని ప్రధాన యాజకుడి దగ్గరికి తీర్పు దగ్గర నిలబెట్టినప్పుడు వారు అడిగేటువంటి ప్రశ్నలకి ప్రభు జవాబు ఇవ్వలేదు. He did not even answer the high priest gods. మరి ఆ ప్రధాన యాజకులు కూడా ఆయన జవాబు ఇవ్వలేదు. The gods. మరి ఆ సైనికులకు కూడా ఆయన జవాబు ఇవ్వలేదు. Why? Because it's the wrong police. ఎందుకంటే వారు తప్పుడు అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నారు. They took him to the high priest home. మరి ఆ ప్రధాన యాజకుని ఇంటి దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళారు. He did not answer. దానికి జవాబు ఇవ్వలేదు. It was the wrong courtroom. అది తప్పుడు కోర్ట్ రూమ్ గా ఉంది. Then they took him to that Sanhedrin council. ఆ తర్వాత సన్హెద్రిన్ సభ దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళారు. Even then he did not answer. అక్కడ కూడా ఆయన జవాబు ఇవ్వలేదు. It was the wrong courtroom again. అది కూడా మరొక తప్పుడు న్యాయస్థానం. You know, they spat on him, they cursed him, they crushed him down. Even then he did not answer. ఆయన ముఖం మీద ఉమ్మ వేశారు, ఆయన్ని కొరడాలతో కొట్టారు, అయినప్పటికీ వారికి జవాబు ఇవ్వలేదు. Why? Because he's a king. ఎందుకంటే ఆయన ఒక రాజు అండి. A king doesn't answer a priest. రాజు యాజకునికి జవాబు ఇవ్వని అవసరం లేదు. Hallelujah. You need to understand this first. ఇది మొదట మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Because he was in the wrong courtroom. ఆ తప్పుడు న్యాయస్థానం ఎదుట నిలబడ్డాడు గనుక Jesus did not open his mouth. యేసుప్రభువారు తన నోరుని తెరవలేదు. And you find that in verse 21, Matthew chapter 27 verse 1. మత్తయి సువార్త 27వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. Early in the morning all the chief priests and the elders of the people came to the decision to put Jesus to death. They bound him, led him away, handed him over to Pilate, the governor. ఉదయమైనప్పుడు ప్రధాన యాజకులు ప్రజల పెద్దలందరూ యేసును చంపవలనని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసి ఆయన్ను బంధించి తీసుకొని పోయి అధిపతి అయిన పొంతు పిలాతునకు అప్పగించిరి. Now Jesus gets excited. ఇప్పుడు యేసుప్రభువారు ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు. That is the first time he answers a person. మొట్టమొదటిగా ఆ న్యాయస్థానంలో జవాబు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి. Jesus answers because he's in the right courtroom. ఇప్పుడు సరైనటువంటి న్యాయస్థానంలో ఉన్నాడు కనుక ఇప్పుడు యేసుప్రభువారు జవాబిస్తూ ఉన్నారు. Now you need to know this. God never answers a religious person. God only answers his representative. మరి యేసుప్రభువారు దేవుడు అనేటువంటి వాడు మతపరమైన వ్యక్తులకి మరి జవాబు ఇవ్వడు కానీ తన ప్రతినిధులకి జవాబిస్తాడు. That is the reason why most of our prayers are not being answered. అందుకనే మనకి ప్రార్థనలు చాలా మట్టుకు జవాబు ఇవ్వట్లేదు. Because you are thinking too religious. ఎందుకంటే చాలా మతపరంగా ఆలోచిస్తున్నాం. You are speaking too many words. ఎక్కువ పదజాలాన్ని వాడుతూ ఉన్నాం. You know, at one point of time Pilate says, "Oh, do you refuse to speak to me? Do you know I have
the right to take away your life or give you life? మరి ఒకప్పుడైతే మరి పిలాతు యేసుని చూసి నాకు జవాబు ఇవ్వవా, నీ ప్రాణాన్ని తీసుకోవడానికి, నీ ప్రాణాన్ని ఇవ్వడానికి నాకు అధికారం ఉందని నీకు తెలియదా అన్నాడు. We find that in 19 of John and verse 10 we see, do you refuse to speak to me? Pilate said, don't you realize I have power to free you or to crucify you? మరి పిలాతు అంటూ నాతో మాట్లాడవా, నేను విడుదల చేయుటకు నాకు అధికారము కలదనియు, నేను సిలువ వేయుటకు నాకు అధికారం కలదనియు నీవు ఎరుగవా అని ఆయనతో అనెను. In verse 11 Jesus answers. 11వ వచనంలో యేసు చెప్తూ, he says, hey Pilate. You know, I give nicknames to some of my favorite subjects in the Bible. Michael is Mike. కొన్ని పేర్లు, ముద్దు పేర్లు పెడుతుంటాను. మైక్లీకి మైక్. Jesus says, hey Pilate. ఏ పైలి అంటున్నా, you have no power over me. నా మీద నీకు అధికారం లేదు. If it was not given to you from above, therefore the one who handed me over to you is guilty of greater sin. పైనుండి నీకు అధికారము ఇస్తే తప్ప నా మీద నీకు ఏ అధికారమును ఉండదు, అందుచేత నిన్ను నాకు అప్పగించిన వానికి ఎక్కువ పాపము కలదు అనెను. So do you know what Jesus was actually telling him? అక్కడ వాస్తవానికి యేసుప్రభువు వారు చెప్పేది This is what he's saying. Hey, you know what, Pilate? Just finish your work. I came here because I want to die. So better kill me first. మరి పిలాతు, నీ పని ఏదో నువ్వు చేసుకో, నేను మరణించడానికే నేను వచ్చాను. Don't talk too much. ఎక్కువ మాట్లాడుకు. Don't you know, if I want I can bring down 10 legions of angels right now. మరి నేను అనుకుంటే ఇప్పుడే దేవదూతలను సంరక్షించడానికి తీసుకొని రాలేనా? This is how a politician talks, man. మరి రాజకీయవేత్త రీతిగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. He is not at the mercy of Pilate. పిలాతు కనికరం దగ్గర ఆధారపడట్లేదు. No, most of us we think he got killed because of some people. No. చాలా మంది ఏమనుకుంటా అంటే ఆ వ్యక్తులు బట్టి యేసు ప్రభువారు మరణించారు అనుకుంటాం. He came to die. ఆయన మరణించడానికే వాస్తవానికి వచ్చారు. So he saying, hey, just shut up and kill me. That's it. నువ్వు కేవలం మౌనంగా ఉండి నీ పని చేయి. Don't talk too much. ఎక్కువ మాట్లాడు. If you talk too much, ఎక్కువ మాట్లాడితే 10 legions of angels are going to be right here right now. ఆ దేవదూతలు ఇప్పుడే ఇక్కడ దిగి నీ ఎదుట వస్తారు. So just finish your job that you are appointed to be. కనుక నీకు నియమించినటువంటి పని నువ్వు చేసేయి. You know, the question of who am I? నేను ఎవరినని మీరు అనుకుంటున్నారు అన్న ప్రశ్న, that is the foundation of everything. ప్రతి దానికి పునాది ఆ ప్రశ్న. Who is Jesus to you? యేసు మీకేమై ఉన్నాడు? If Jesus is some miracle worker for you, then I'm sorry, Jesus can't help you. యేసు ప్రభువారు కేవలం మీకు అద్భుతాలు చేసేవాడుగా మాత్రమే చూస్తే క్షమించండి, ఆయన మీకు ఏం చేయలేడు. If he's only a prophet to you, I'm sorry, he can't help you. ఒకవేళ ఆయన ప్రవక్త మాత్రమే ఉంటే క్షమించనని ఏం చేయలేడు. A wise man, a philosopher, a religious figure, I'm sorry, he can't help you. ఆయన జ్ఞానవంతుడు, తత్వజ్ఞానో, మతపరమైన వాడు అనుకుంటే మీకేమి చేయలేడు. Because you are not qualifying him to be a king. ఎందుకంటే ఆ రీతిగా మీరు ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఒక రాజుగా మీరు చూడట్లేదు. And you have reduced Jesus only to Christianity. కాబట్టి మీరు క్రీస్తుని కేవలం క్రైస్తవత్వానికి మాత్రమే నియమించారు. It's such a big shame that Jesus has been reduced to Christianity. మరి యేసు ప్రభువారికి కేవలం క్రైస్తవత్వం మాత్రమే మరి అక్కడ ఉంచడానికి అది చాలా అవమానకరమండి. Why? Because how can you compare the creator of this world to a mere human being? ఎందుకంటే మన సృష్టికర్తని మానవుడితో ఎలా పోల్చగలుగుతాం? How can you reduce him to a mere human being experience? కేవలం ఒక మానవ అనుభూతికి మాత్రమే ఆయనని ఎలాగా పరిమితి చేయగలుగుతాం? Why? Because every religion is an experience. ఎందుకంటే మతం అనేది ఒక అనుభవం మాత్రమే ఉంటుంది. Religion is a mere human experience. మతం అనేటువంటిది కేవలం మానవ అనుభూతి మాత్రమేనండి. And religion has diluted Christ and made him a prophet. మరి ఆ మతము అనేటువంటిది యేసు ప్రభువారిని మరి కల్తీ చేసి ప్రవక్తగా మాత్రమే మార్చివేసింది. And Matthew chapter 16 verse 18 we see, and I tell you that you are Peter. That is an important statement. మరి పేతురుతోని చెప్పినప్పుడు మరి మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాట. And he says, I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. నీవు పేతురువు, నేను ఈ బండ మీద నా సంఘాన్ని కట్టుదును. And the gates of Hades cannot stop my ecclesia. మరి ఆ యొక్క పాతాళ లోక ద్వారములు నా యొక్క సంఘము ఎక్లీషియా ఎదుట నిలవజారనేరవు. Now I'm going to come to the end of my message and I'm going to teach you about the word Peter. మరి ఇప్పుడు నా వర్తమాన ముగింపులోనికి వచ్చి పేతురు అనేటువంటి పదాన్ని విశదీకరిస్తాను. The Greek word for Peter, పేతురు అనేటువంటి
మాటకి గ్రీకు పదం it has two meanings. రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి. Petros means little pebble, మరి పెట్రోస్ అంటే చిన్న గులకరాయి. and another word is Petra. రెండోది పెట్రా. Petra means boulder or a mountain. ఒక పెద్ద కొండ అనే అర్థం. So if you were to read in the original, this is how it would sound for you. కనుక మూల భాషలో మనం గాని ఆ పదాన్ని చదివితే ఈ రీతిగా ఉంటుంది. Simon, you are blessed, and on this rock I will build my ecclesia. మరి సీమోను, నీవు ధన్యుడవు, ఈ బండ మీద నా ఎక్లీషియాని కడతాను. Many Catholic brothers and sisters and many other people, they believe that God built the ecclesia, the church, on Peter. మరి చాలా మంది ఆ క్యాథలిక్ సహోదరులు చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఈ మాటను తీసుకొని పేతురు మీద యేసుప్రభువారు తన సంఘాన్ని కట్టారు అని అనుకుంటారు. What Jesus is really saying over there, right over there, is అక్కడ యేసుప్రభువారు వాస్తవానికి చెప్పేది ఏమిటి అంటే, Peter, you surely are a little rock. పేతురు, నువ్వు ఒక చిన్న రాయివి ఖచ్చితంగా. But do you know, on that faith that you have, I'm going to build this big mountain. అయితే నీకున్నటువంటి ఆ చిన్న విశ్వాసం మీద ఈ గొప్ప కొండను నేను కడతా. On that perception that you have about me, I'm going to build the kingdom of God, which the gates of hell cannot stop it. నా గురించి నీకున్న అవగాహన బట్టి విస్తారమైన దేవుని రాజ్యాన్ని కడతాను. ఆ రాజ్యము ఎదుట పాతాళ లోక ద్వారములు నిలవనేరువు. That means the kingdom of God will not stop at your grave. మరి అనగా దేవుని రాజ్యం నీ సమాధితోనే ఆగిపోదు. You know, Christ means Christos in Greek. మరి క్రీస్తు అనేటువంటి పదకి గ్రీకులో క్రిస్టోస్ అనే మాట వాడారు. And the meaning from the Greek lexicon is the king. మరి ఆ క్రీస్తు అనేటువంటి మాటకి ఆ గ్రీక్ లెక్సికాన్ లో చూస్తే ఒక రాజు అని అర్థం ఇస్తుంది. It means an anointed ruler. అనగా అభిషిక్తుడైనటువంటి పరిపాలకుడు. So God made you to carry out the will of the Father on earth. కనుక తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని భూమి మీద నెరవేర్చడానికి దేవుడు మిమ్మల్ని నియమించాడు. And when you want to carry out the opinion of God on earth, you don't have an opinion, you follow the will of God. దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని ఈ భూమి మీద మనం నెరవేర్చాలి అన్నప్పుడు మన సొంత ఆలోచన ఉండదు. దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మనం నెరవేర్చాల్సిందే, దాని విధేయత చూపించాల్సిందే. You shouldn't have an opinion on gambling. మరి ఆ గ్యాంబ్లింగ్ లో ప్యాకాటలో మన సొంత ఆలోచనలు పెట్టకూడదు. Why? Because the Bible says in Proverbs 28:19 is what I think, he who works his land will have abundance, but the one who chases fantasies, మరి అయితే nothing will be there for him. మరి ఆ తన ఊహల్ని ఆశల్ని మరి వెంబడించేవాడు వాడికి ఏమీ మిగలదు అన్నటువంటి మాట సామెతల గ్రంథంలో ఉంది. But he who works his land will have abundance. మరి తన భూమిని సేద్యపరచుకున్నటువంటి వాడు సమృద్ధిగా పొందుకుంటాడు. No, you're not supposed to live on a chance. మరి ఏదో అవుతుందిలే అన్న ఆలోచనతో మనం ఉండకూడదే. God wants you to live responsibly. మరి బాధ్యత వహిస్తూ మనం జీవించాలి. You and I represent the government of God. దేవుని యొక్క ప్రభుత్వానికి మనం ప్రతినిధులుగా ఉన్నాం. And he doesn't need your counsel, you need his counsel. ఆయనకి మనం ఆలోచన చెప్పక్కర్లేదు, ఆయన ఆలోచన మనం తీసుకోవాలి. That's the reason why Jesus says, if you do as I say. అందుకనే యేసుప్రభువు, నేను చెప్పినట్టు మీరు చేసినట్టయితే I'm going to bless you. నేను మిమ్మల్ని దీవిస్తాను. Kings don't take counsel. రాజులు సలహాలు తీసుకోరే, he gives counsel. ఆయన సలహాలు ఇస్తారు. But just think about it, you're counseling him all through your prayer. లేక కానీ మన ప్రార్థనలో మనం ప్రభుకి ఆదేశాలు ఇస్తున్నట్టుగా సలహాలు ఇస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. Stop counseling God. దేవునికి ఆదేశాలు ఇవ్వడం ఆపివేయండి. He doesn't need it. ఆయనకి అవసరం లేదు అవి. You just need to report to your king what happened. మనం జరుగుతున్నది మన రాజుకి మనం చెప్పుకోవాలి, విన్నవించుకోవాలి అంతే. If a church debates on what has already been solved through the Bible, it's not a church. బైబిల్ ఇప్పటికే పరిష్కారం చూపించిన దానికి ఇంకా సంఘము గాని ఒకవేళ చర్చలు చేస్తూ వాదోపాదాలు చేస్తూ ఉంటే అది సంఘము అని అనం. Jesus does only what pleases the Father. తండ్రికి ఏది ఇష్టమో అది మాత్రమే యేసు చేస్తూ ఉంటాడు. So what do you do? కనుక మనం ఏం చేయాలి? Are you doing what pleases you, or are you doing what pleases the Father? మనం సంతోషించేది మనం చేస్తున్నామా, లేక తండ్రికి సంతోషమైంది మనం చేస్తున్నామా? The goal of the resurrection, it all boils down to this point. మరి పునరుద్ధానంలో ఉన్న ప్రాముఖ్యమైనటువంటి గురి అంతా కూడా ఒకే ప్రాముఖ్యమైన అంశంలో ఉందండి. Even after you believing in Jesus Christ, if you're still having an opinion, your own opinion, if you're still following your own ideas, that means
you haven't really found Jesus Christ. మన యేసునందు రక్షించబడిన తర్వాత కూడా ఇంకా మన సొంత ఆలోచన ప్రకారంగానే మనం జీవిస్తూ మన సొంత ప్రణాళికల్లోనే ఉన్నట్టయితే యేసుని మీరు ఇంకా పొందుకోలేదు అని అర్థం. Who is clapping for you? మరి ఎవరు మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నారు? Who is appreciating you? ఎవరు అభినందిస్తున్నారు? You know, in my ministry I have decided to do only one thing. నా పరిచర్యలో నేను ఒకటే ఒక విషయం చేయాలనుకున్నా. My performance is only for one audience. మరి only for one audience. నేను చేసే పరిచర్య అంతా కూడా ఒక వ్యక్తి కోసం మాత్రమే నేను చేస్తాను. It is not for a group of people. అది ఒక గుంపుకి చేయట్లేదు. That is the reason why I don't really care about the people. అందుకని నేను అసలు మనుషుల్నే పట్టించుకోనే. I only care about my audience, that is one person, God Jesus Christ. నా ఆడియన్స్, నేను ఎవరి కోసం అయితే నా పరిచర్య చేస్తున్నాను యేసు మాత్రమే, ఆయన కొరకు మాత్రమే నేను చేస్తాను. That is the reason why he has been blessing me abundantly. అందుకనే సమృద్ధిగా ఆయన నన్ను దీవిస్తూ వచ్చాడు. Who is applauding for you? మరి ఎవరు మీకు చప్పట్లు కొడుతున్నారు, అభినందిస్తున్నారు? Is it the crowd or is that person who created you? జన సమూహం మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాయా లేక మిమ్మల్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాడా? You know, I have seen this movie Ford versus Ferrari. ఫోర్డ్ వర్సెస్ ఫెరారీ అనే ఒక సినిమా నేను చూశాను. Beeb, a Ford executive, wants a photo finish for his Ford cars. So one person, even though he completes the race far beyond the time, he asks him to wait for a good photo so everybody can cross the line at the same time. They were already in the race. మరి వారు అప్పటికే ఆ రేస్ లో ఉన్నారు. And it was almost coming to a close. ఇంకా ముగింపుకు చేరుకుంటున్నారు. One person, Ken Miles, I think his name is, he already crossed everybody and he was far beyond. మరి ఒకతను మాత్రం వాళ్ళందరినీ దాటుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు. So Ken Miles, who is the actual winner of the race, కనుక ఆ రేస్ ని గెలిచిన వాడు కిన్ మైల్స్ అనేటువంటి వాడు, he repaired the Ford cars, all the Ford cars. అసలు ఫోర్డ్ కార్లు అన్నిటికీ రిపేర్ చేసిన వాడు ఆయనే. He's the one who set this Formula 1 car that races for Ford. మరి ఈ ఫార్ములా 1 లో మరి పోటీ చేయడానికి ఆ ఫోర్డ్ ని నియమించింది ఆయనే. And even though he was far beyond everybody in that race, they tell him, slow down, I want a photo finish. So all the 3 cars of Ford, they'll be there in the front line. మరి ఆయన ముందుగా దాటి వెళ్ళిపోయినా కూడా కొంచెం ఆగు, మిగతా 3 కార్లు కూడా వచ్చే వరకు నువ్వు వచ్చి అన్ని కలిపి ఫోటో తీసుకునేలాగా ఆగమని ఆయన ఆపారు. So he slows down. కనుక కొంచెం స్లో అయ్యాడు. Then the rest of the 2 cars join him. ఆ తర్వాత మిగతా 2 కార్లు కూడా ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, and while they are almost at the finish line, ఇంకా ఫినిష్ లైన్ దగ్గరికి వచ్చేసినప్పుడు one person overtakes him and he wins that race. ఒకతను ఆయనని దాటి ముందుకు వెళ్ళిపోయి రేస్ ని ముగించాడు. The whole crowd, the whole stadium, the whole race track, they all come to that winner. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ స్టేడియం వారందరూ, గుంపు వారందరూ కూడా ఆ దాటి వెళ్ళిపోయి గెలిచిన అతని దగ్గరికి వెళ్ళారు. Nobody cares about Ken Miles. కెన్ మైల్స్ గురించి ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. And far away, అయితే దూరంగా only one man, ఒక వ్యక్తి, his name is Mr. Ferrari. అతని పేరు మిస్టర్ ఫెరారీ. He removes his hat, తన యొక్క హ్యాట్ ని, ఆ టోపీ తీసివేసి, and he bows to him, ఆయన తల వంచి and he applauds for him. అతన్ని అభినందించాడు. When I saw that moment in that movie, ఆ సినిమాలో ఆ దృశ్యాన్ని నేను చూసినప్పుడు, that single applaud was much stronger, better, louder than the whole race track. ఆ ఒక్క అభినందన ఈ రేస్ ట్రాక్ లో మిగతా గుంపంతటి కన్నా శక్తివంతంగా విలువైనదిగా ఉంది. Today who is applauding for you? ఈరోజు ఎవరు మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నారు? Is it the whole world? లోకం అంతా మిమ్మల్ని అభినందిస్తుందా? Or is it that one man, Jesus? లేక ఆ ఒక్క వ్యక్తి అయిన యేసు మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాడా? Is it the crowd? Is it the social media? Or is it that one man? ఈ జనసమూహములు సోషల్ మీడియా అభినందిస్తున్నా లేక ఆ ఒక్క వ్యక్తి మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాడా? Now let me close this with this word. ఈ మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను. When Jesus said, and the gates of Hades will not overcome it. పాతాళ ద్వారములు నీ ఎదుట నిలవలేడు అని ప్రభు చెప్పినప్పుడు, that means, for example, every kingdom
every kingdom will lose its influence once a person is dead. మరి ఏ రాజ్యమైనా కూడా ఆ యొక్క అధినేత మరణించిన తర్వాత ఆ రాజ్యం యొక్క ప్రభావం కోల్పోతూ ఉంటుంది. Every kingdom, ప్రతి రాజ్యము కూడా once you go to the grave, they cannot tax you anymore. మరి ఇక సమాధిలోనికి వెళ్తే ఇంకా సుంకము వారు వేయలేరు. They cannot collect any tax from you. మన నుంచి ఏమి ట్యాక్స్ వసూలు చేయలేరు. Right? Once you die, even though you owe the Indian government 1 crore, once you die, they can't do anything about it. ఒకవేళ భారతదేశ గవర్నమెంట్ కి మనం 1 కోటి రూపాయలు ఇవ్వాల్సి ఉన్నా మనం మరణించామంటే ఇంకా మన నుంచి ఏం తీసుకోలేరు. But this kingdom అయితే ఈ రాజ్యము is beyond the grave. సమాధికి మించి ఉంది. He says, oh man, even if you go to hell, I'm going to snatch you away from there. మరి నీవు పాతాళంకు దిగినా నేను అక్కడి నుంచి నేను లాగవగలను. The kingdom of God's influence is not going to stop with the grave. మరి దేవుని యొక్క రాజ్యం యొక్క ప్రభావము సమాధితో ఆగిపోయేది కాదు. That means there is nothing that can oppose the kingdom of God. అనగా దేవుని రాజ్యానికి వ్యతిరేకించగలిగింది ఏది లేదు. Hallelujah. 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 I tell you the truth, it is for your own good that I'm going, is what Jesus says. మీ మంచి కొరకు మీ మేలు కొరకు నేను వెలుచున్నానని ప్రభు చెప్పాడు. So that I can give you the counselor. మీకు నేను వెళ్ళినట్టయితే మీకు ఆదరణకర్తను పంపుదును. And when the counselor comes, ఆ ఆదరణకర్త వచ్చినప్పుడు he is going to lead you into all the truth. మిమ్మల్ని సర్వసత్యంలోనికి నడిపిస్తాడు. Hallelujah. Hallelujah. Remember church, if you do not have the counselor inside you, ఆ ఆలోచనకర్తను ఒకవేళ మనలో లేకపోతే you have failed Jesus. యేసు విషయంలో మనం విఫలమయ్యాము అని అర్థమండి. If you want Jesus to succeed again in your life, యేసు మీ జీవితంలో ఇంకా ఆ విజయాన్ని కొనసాగించాలి అనుకుంటే, in your life, మీ జీవితంలో you need to have the Holy Spirit inside you. ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మీలో కలిగి ఉండాలి. That is the true resurrection. అది నిజమైన పునరుద్ధానము. And the old will turn into new. ఆ పాతది ఇప్పుడు క్రొత్తగా మారిపోతుంది. Hallelujah. Let's all stand onto our feet. అందరం లేచి నిలబడదాం. I want you to pray this prayer. God, whatever I was, whatever I have been, I don't really care, but I'm going to come into your presence and I'm going to be a man who has been changed. మరి ఈ ప్రార్థన మనం అందరం చేయాలి. ప్రభువా, నేను గతంలో ఏమైనప్పటికీ పర్వాలేదు, నేను దాన్ని ఇప్పుడు పట్టించుకోవట్లేదు, నీ సన్నిధిలోనికి నేను ఇప్పుడు వస్తున్నాను, నేను ఇప్పుడు మార్చబడిన ఒక క్రొత్త వ్యక్తిగా నేను మార్చబడాలి. He died for you, so there is no more grave for you. ఇక మీకు సమాధి ఉండకూడదని మీకు బదులు మీ పక్షంగా ఆయన మరణించాడు. Jesus destroyed death with death. ఆ మరణం ద్వారా మరణాన్ని దేవుడు నాశనం చేశాడు. Jesus paid the wages of sin, which is death. పాపం వల్ల వచ్చే జీతం మరణమైన దానికి ప్రభువు వెల చెల్లించాడు. And death has no more to demand from you. ఇక మరణము మీ నుంచి ఏమీ కోరలేదు. The wages of sin is death. పాపం వల్ల వచ్చే జీతము మరణము. And now the death cannot touch you. ఇప్పుడు ఆ మరణం మిమ్మల్ని తాకలేదు. Now death exists, but it is powerless. మరణం ఇప్పటికీ ఉంది కానీ దానికి అధికారము శక్తి లేదు. Because Jesus is resurrected. ఎందుకంటే యేసు పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచాడు. And Jesus is alive. యేసు సజీవుడిగా ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. This is a Sunday where Jesus is alive. యేసు సజీవుడిగా ఉన్నాడు. And I want Jesus to be alive inside you. మీలో ఆ యేసు సజీవుడిగా ఉండాలి. The only way Jesus can be alive inside you is through the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా మాత్రమే మీలో యేసు సజీవుడిగా ఉండగలడు. The Bible says when the trumpet sounds again, మరి బైబిల్ అంటుంది ఆ బూర ధ్వని మ్రోగినప్పుడు you are going to rise again. మీరు తిరిగి లెగుస్తారు. You are going to rise again from being dead. మరణం నుంచి పునరుద్ధానులుగా తిరిగి లెగుస్తారు. You are going to live again. తిరిగి మీరు జీవాన్ని పొందుకుంటారు. And we are all going to reign in the kingdom of God. దేవుని రాజ్యంలో మనం అందరం ఆయనతో పాటు పరిపాలన చేయబోతున్నాం. Remember, no man can die twice. ఏ వ్యక్తి 2 సార్లు మరణించలేడు. And Jesus, he died with your sins. యేసు మీ పాపములు మోసుకుంటూ మరణించాడు. So there is no more death for you. ఇక మీకు మరణము లేదు. Easter is death, dead on the ground looking stupid. మరి ఈస్టర్ అనగా మరణము మృతమై దాని శక్తిని కోల్పోయింది. Jesus said, because I live, యేసు అంటున్నారు, నేను సజీవుని కనుక you also shall live. మీరు కూడా సజీవులై ఉండెదరు. Almighty Father, we thank you for this beautiful day that you given to us. పరలోకమందున తండ్రి, ఈ అద్భుతమైన దినాన్ని మాకు అనుగ్రహించినందుకు నీకు వందనాలు. We thank you for the holiness that you have given to us. మాకిచ్చిన నీ పరిశుద్ధతను బట్టి నీకు వందనాలు. We thank you for
ordaining us, appointing us, oh Father. ప్రభువా మమ్మల్ని నియమించినందుకు ఎన్నుకున్నందుకు నీకు వందనాలు We తండ్రి. thank you for establishing us on this earth, oh Father. ఈ భూమి మీద మమ్మల్ని స్థాపించినందుకు నీకు వందనాలు We తండ్రి. thank you for you doing your works through us, through these bodies, oh Father. ప్రభువా ఈ దేహాలు మా ద్వారా నీ చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు. Oh Lord, because you live, we live also. నీవు సజీవుడు కనుక మేము కూడా సజీవులుగా ఉంటాం. Lord, you have paid everything on the cross of Calvary for our sins, oh Father. మా పాపము నిమిత్తం కలువరి శిలువ మీద సమస్త వెలను నువ్వు చెల్లించావు తండ్రి. And oh Father, thank you for giving us the confidence and the hope beyond the grave. సమాధికి మించినటువంటి ధైర్యాన్ని నిరీక్షణ మాకు ఇచ్చినందుకు నీకు వందనాలు. We thank you for the worship and the word that you have given to us today. ఈ రోజు మాకు ఇచ్చిన ఆరాధన నీ వాక్యాన్ని బట్టి నీకు ప్రత్యేక వందనాలు. As we take back the essence and the meaning of Easter today, ఈస్టర్ యొక్క సారాంశము అర్థాన్ని మేము తీసుకొని వెళ్తూ ఉండగా let us experience that in our lives. మా జీవితంలో మేము దాన్ని అనుభవించడానికి సహాయం చేయండి. There is hope beyond grave. సమాధికి మించిన నిరీక్షణ మాకు ఇచ్చావు. We thank you, Lord. ప్రభువానికి వందనాలు. Thank you for the joy that we have received through the fasting prayers. ఉపవాస ప్రార్థన ద్వారా మేము పొందుకున్న గొప్ప ఆనందము సంతోషాన్ని బట్టి నీకు Thank you for వందనాలు. the joy that you have given us through the community prayers. ఆ సమాజపు యొక్క ప్రార్థన ద్వారా మాకు ఇచ్చినటువంటి ఆనందాన్ని బట్టి నీకు Lord, వందనాలు. we thank you for developing us and letting us grow. ప్రభువా మమ్మల్ని ఎదిగింపజేస్తూ బలపరుస్తూ ఉన్నందుకు నీకు వందనాలు. We love you, Jesus. యేసయ్యా నిన్నే ప్రేమిస్తూ We ఉన్నాం. thank you, Father. తండ్రి నీకే వందనాలు. In Jesus' mighty name we ask and యేసు pray. శక్తివంతమైన నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్.